बस तू मर जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू तेरी फैमिली भी ऐसी है, तू भी ऐसा ही है। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं अपनी फैमिली को नहीं देखांगा। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, वो सोच रहा था आज मैं नहीं जीऊंगा और मैं और नहीं जीऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और मैं ऐसे ऐसे अटैक तेरी स्पिरिट के ऊपर देख रहा हूँ, पर खुदा का रूह तुझे अभी फ्री कर चुका है, आज तुझे आजाद कर चुका है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं फ्लौर तो आई। क्या गवाही आपके जीवन की, अपनी गवाही को बताएं। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। और आपने बताया कि जब आप फास्टिंग प्रेयर में गए तो आपके ऊपर सुसाइड स्पिरिट्स के जो अटैक थे वो और ज़्यादा बढ़ गए थे। बहुत मैं ब्रदर उसे बयान नहीं कर सकता कि वो कैसा प्रोसेस था कि मैं इतनी घबराहट और इतना मतलब प्रेशर कि मुझे एक डर लगने लगा था अपने आप से कि मतलब मेरे जो हाथ वो कांपते थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मेरे सोच मेरे ख्याल ऐसे क्यों हैं कि इतना प्रेशर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और आपने बताया कि आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, आपकी आर्थिक स्थिति भी, घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा इतने स्थिर नहीं थे, उसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। जी। और आपने फैसला किया था कि मैं प्रेयर में बढ़ूंगा और परमेश्वर मुझे उसका उत्तर देंगे, मेरे लिए रास्ते ओपन करेंगे। जी। मगर जब आपने प्रेयर करना स्टार्ट किया तो आपके ऊपर आपने बताया कि सुसाइड स्पिरिट के अटैक और भी ज़्यादा बढ़ गए। ज़्यादा बढ़ गए बिल्कुल। और एक तरफ तो मन में ये आ रहा था कि तेरा अब बढ़ने का टाइम है पर जो अटैक थे कि बस तू मर जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू तेरी फैमिली भी ऐसी है, तू भी ऐसा ही है। मतलब जो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता था या सोचना चाहता था वो चीज़ों का इतना प्रेशर था कि बस यही कहता था कि कैसी चीज़ें आपके मन में आती थी, कैसे आपका मन करता था सुसाइड करने के लिए? ਸੁਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੁੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ नहीं ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। और भाई आपने बताया कि आप फिजिकली भी कमज़ोर होते जा रहे थे, आपने बताया कि आपके हाथ पैर जो थे वो हर समय कांपते रहते थे, तो आपको डर लगता था, कोई भी आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, आपकी लाइफ में पूरी तरह डिस्टर्बेंस थी, आप पूरी तरह से टूट चुके थे। जी। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। और भाई आपने बताया कि इतने ज़्यादा आप टूट चुके थे, आप परेशान हो चुके थे, लगातार प्रेयर भी कर रहे थे, मगर फिर भी आपके ऊपर जो इविल स्पिरिट के अटैक थे, सुसाइड स्पिरिट के अटैक थे, वो और ज़्यादा बढ़ते गए। जी। तो उसी दौरान आपको पता चला लुधियाना में जो 30 सितंबर को जो क्रूसेड हुआ उसके बारे में आपको पता चला, पोस्टर के द्वारा पता चला? जी हाँ जी। और उसके बाद आप उस क्रूसेड में गए? जी। उस क्रूसेड को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन आपके साथ क्या हुआ? मैं उस दिन क्रूसेड ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਬਿਲਖ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੂਸੇਡ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਕਰੂਸੇਡ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰੂਸਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰ, ਉਹ ਖੌਫ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1% ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करे जोर से परमेश्वर की, जोर से, जोर से। क्योंकि मैं जानता, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि तू गलत बंदा है, तू तेरा मन शुद्ध नहीं आ, उन्हां दियां गल्लां सही सीगियां, पर परमेश्वर दे दास ने, कुछ लोग इदां दे हुंदे आ जिहड़े सिर्फ छुटकारा दिंदे आ, और परमेश्वर दे दास ने मैनूं छुटकारा दिता और मैनूं चंगा कीता। और उसी दिन जब परमेश्वर के दास पुलपट के ऊपर आए तो उन्होंने सेम जो आपके जीवन में हालात चल रहे थे, जो सेम आपके जीवन में उस समय चल रहा था, वो सेम उन्होंने प्रोफेसी की। उन्होंने प्रोफेसी की। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को सुनेंगे। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो यहां से आने से पहले सुसाइड करना चाहता था, वो अपने जीवन में मरना चाहता था, वो अपने जीवन में मरना चाहता था, वो अपने जीवन में मरना चाहता था। वो सोच रहा था आज मैं नहीं जीऊंगा और मैं और नहीं जीऊंगा, मैं मरना चाहता हूं अपनी लाइफ में। और मैं ऐसे ऐसे अटैक तेरी स्पिरिट के ऊपर देख रहा हूं, पर खुदा का रूह तुझे अभी फ्री कर चुका है, आज तुझे आजाद कर चुका है। आज से तू फ्री है उस बंधन से, आज से तू आजाद है उस बंधन से, आज से तुम जियोगे यीशु के सामर्थी नाम में और तुम गवाही के साथ वापस आओगे यीशु के सामर्थी नाम में। भाई आपने किसी को बताया था पहले अपने हालातों के बारे में? नहीं भाई, आपने परमेश्वर के दास से कभी कोई मुलाकात की? नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो कभी आपने चर्च में किसी को बताया अपने हालातों के बारे में? तो ये कौन है जो दिलों को जांचने वाला है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत के साथ जीवन देने के लिए आया। तारीफ करें जोर से जिंदा खुदा की, जोर से, जोर से। और भाई आपको हैरानी नहीं हुई उस दिन आपने फैसला ले लिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आज के बाद मेरा परिवार मुझे फिर कभी नहीं देख सकेगा? ब्रदर मैं उस टाइम ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। और उसी समय आपने आगे आकर अपने जीवन की गवाही को दिया। जी तो आइए हम इस भाई की इंस्टेंट टेस्टमनी को भी सुनेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ
ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ एंटर कीता। Oh Jesus, Jesus, प्रभु दी। Jesus। खुदा आपको इसको माइक दो ब्रदर। क्या आज तू सोच रहा था तेरी आखिरी मीटिंग है ये? ਯੈਸ ਪਾਪਾ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ। प्रेयर रूम में तू ऐसा सोच रहा था? ऐसा बस जी मैं ये चीज करने भी लगा सका और खुदा दी दया ने मैनू बचाया बस जी। खुदा ने केवल तुझे बचाया ही नहीं है, तू आज तू फ्री है। आमीन। और उसके बाद तू देखेगा खुदा की अद्भुत भलाइयों को। आमीन। खुदावंद तेरे नाम में मैं अपना हाथ इसकी और बढ़ाता हूं और आज मैं इसकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, ये सुसाइड स्पिरिट से आजाद है, फ्री है इन जीसस नेम। टच 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 इन जीसस नेम। ओ तू फ्री है यीशु के नाम। और भाई अब आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए? क्या बदलाव क्या आया आपके जीवन में उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद? ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ, ਮੇਰੇ ਸੋਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ।